बुलेटिन का आगाज करन जा रहे एक वड्डी खबर दे नाल गल फतेह किट दी। जी हाँ, वो फतेह किट जो कोरोना पीड़ितां नूं दित्ती जा रही सी। शुरुआत इस खबर दे नाल करन जा रहे हैं जिस दे उत्ते पंजाब सरकार घिरदी हुई नजर आ रही है। वैक्सीन विवाद तो बाद हुण फतेह किट नूं लैके भी कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसकी वजह है इन्हां दे टेंडर जिस दे विच सरकार ने 1 महीने के अंदर ही 500 रुपए तक का इजाफा कर दिता। जी हाँ, अप्रैल दे विच जो टेंडर एक फर्म नूं 840 रुपए का दिता गया सी, उसनूं मई आउंदे आउंदे दूजी फर्म नूं 1338 रुपए दे विच दे दिता गया। सवाल टेंडर बदलण नूं लैके इसलिए भी है ज्यादा गंभीर हो जाता है क्योंकि टेंडर दे विच बकायदा शर्त सी कि इसकी वैलिडिटी 180 दिन की है, पर सरकार ने ना सिर्फ टेंडर बदले बल्कि इसकी रकम भी वधा दी। मामला हाईकोर्ट दे विच जा पहुंचा जिथे सरकार दे वल्लों जांच की गल कही जा रही है, बावजूद इसके विरोधी इस पूरे मामले दे विच हमलावर ने। तो उसकी एक्सक्लूसिव कॉपी तुहानूं दिखा रहे हैं जिस टेंडर का जिक्र हो रहा है। दरअसल शुरुआत जो होंगी है टेंडर की, फतेह किट का पूरा मामला तुहानूं दसदे हैं कि फतेह किट है की। फतेह किट वो समान है जो एक कोरोना पेशेंट नूं दिता जाता है सरकार दे वल्लों। फतेह किट दे विच दवाइयां भी ने, ऑक्सीमीटर भी है, थर्मामीटर भी है ते होर भी चीज़ां हैगियां ने जिहड़ियां कोरोना दे एक पेशेंट दे लई जरूरी हुंदियां ने। तो एक पूरा बॉक्स बना दिता जाता है। फतेह किट बहुत सारे लोगों के कोल पहुंची होएगी, उन्हां दे परिवारक मैंबरां दे कोल पहुंची होएगी। तो इस विचाले टेंडर बदलण दे उत्ते हुण बवाल खड़ा हो गया कि सरकार ने टेंडर क्यों बदल दिता। दरअसल एक टेंडर लगाया गया 837 रुपए का, उस दे विच जिक्र हुंदा है कि 180 दिन के लिए टेंडर है, यानी कि करीब करीब 6 महीने के लिए। तो यह भी कहा गया, जो जानकारी इस समय इल्जाम लग रहे हैं कि 180 दिन तक इसकी रकम नहीं बढ़ेगी, यानी कि 837 रुपए के उत्ते भाव तय हो गया, सरकार ने तय कर लिया तो उत्थे ये पूरा रहेगा। तो उस दे विच ये भी क्लॉज लिख दिता गया कि जे जरूरत हुई तय जो म्याद है या कहिए कि जो तय एक संख्या है फतेह किटां दी, उस तो वधाई भी जा सकती है, गिणती ते घटाई भी जा सकती है। ताकि वाकई बहुत ज्यादा जरूरत पैगी, मामले वधे ने, 9000 तक पहुंच गए सी पंजाब दे विच, सारिआं नूं याद है। पर इसका मतलब की है कि वाकई एक होर टेंडर की जरूरत खड़ी हो गई। हाईकोर्ट दे विच पहुंच गया फतेह किट दा पूरा मामला ते हुण सरकार कह रही है कि जांच होगी, पर विरोधी घेर रहे हैं। कुछ ग्राफिक्स के जरिए तुहानूं समझाउने आ कि फतेह किट है कि एक घोटाला या मामला है कि। पहला टेंडर संगम मेडिकल स्टोर बोली 837 रुपए 76 पैसे प्रति किट, ऑर्डर दिता गया 940 रुपए 80 पैसे प्रति किट के हिसाब के नाल। 3 अप्रैल 2021 ਨੂੰ 16668 किट का ऑर्डर भी कर दिता गया, 940 रुपए के हिसाब के नाल होया जो जानकारी है। उस तो बाद दूजा टेंडर हुंदा है 1226 रुपए 40 पैसे प्रति किट के हिसाब के नाल, ऑर्डर होया 1226 रुपए 40 पैसे के हिसाब के नाल ही। 20 अप्रैल ਨੂੰ 50000 किट का ऑर्डर कर दिता गया। हालांकि पहला टेंडर सी जो 837 रुपए से ऑर्डर 940 रुपए के हिसाब नाल होया सी, पर फिर भी अगला टेंडर कर दिता गया 1226 रुपए के हिसाब के नाल। तो उस तो बाद एक होर टेंडर कर दिता गया 1338 रुपए 40 पैसे के हिसाब के नाल। 7 मई 2021 ਨੂੰ 1.5 लाख किट का ऑर्डर किया गया। हुण सवाल यह है कि जो पहला टेंडर सी 180 दिन के लिए सी, जो कंपनी दे वल्लों ज्यादा किटां मुहैया नहीं वो कंपनी करवा पा रही सी, तो फिर कि उन्होंने उत्ते कोई गलबात हुई, कार्रवाई हुई या कोई तय किया गया सी कि इन्नियां किटां ही ये मुहैया करवा सकणगे। इस दे विच ये भी तथ्य है कि जो कोरोना के केसिस वधे ने, जो 1 लाख तो पूरे देश के 4 लाख के नेड़े केस पहुंच गए सी, तो उस समय बहुत खबरां सामने आ रही सी कि ऑक्सीमीटर बहुत महंगा हो गया। ऑक्सीमीटर 2-2 हज़ार के विकने शुरू हो गए सी बाजार के विच। तो इस किट दे विच ऑक्सीमीटर भी है, इस किट दे विच थर्मामीटर भी है, इस किट दे विच दवाइयां भी ने। वो दवाइयां ने जिहड़ियां एक कोरोना पेशेंट नूं दित्तियां जांदियां ने, यानी कि पूरा मैडिकल का समान हैगा जिहड़ा एक हैल्थ डिपार्टमेंट के वल्लों दिता जांदा है, जो हुंदा जरूरी है देना सरकार के लिए, जो ऐलान किया गया सी। हुण सवाल यही है कि जेकर ये इल्जाम लग रहे हैं तो इसके पिछे तत्थ की ने। तो जो असीं तुहानूं तत्थ रखे ने कि जो किया गया टेंडर, सब तो पहला टेंडर 837 रुपए 76 पैसे का टेंडर होया सी, तो कीमत वाधे वाधे थर्ड टेंडर तक 1338 रुपए पहुंच गई। 180 दिन की वैलिडिटी सी, इसके बावजूद बार बार टेंडर बदले गए। हर टेंडर दे विच किट की कीमत जिहड़ी वधी है, गिणती भी वधी है। 50,000 दूजे टेंडर च किट की रिक्वायरमेंट दी गई, या कहिए कि ऑर्डर दिता गया। थर्ड दे विच 1.5 लाख तक ये पूरा मामला पहुंच गया। विकास अग्रवाल दे नाल जिहड़े एडवोकेट ने उन्होंने वालों एक पटीशन भी इस चीज़ को लैके पाई गई है कि उसका हल निकले, उस दे नाल गल करांगे। सत श्री अकाल जी, पहला तो स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब ते। थैंक यू जी, थैंक यू रोहित जी।
ਵਿਕਾਸ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੂਰਾ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਕਿੱਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪੂਰਾ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਕਿੱਟਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿੱਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਕਿੱਟ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਆਈਟਮਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਟੀਮਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਵਾਈਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਟੈਂਡਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੋਐਸਟ ਬਿਡਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਿਡ ਦਿੰਦਾ 838 ਰੁਪਏ ਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 940 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 100 ਰੁਪਏ ਉੱਪਰ, ਜਦਕਿ ਉਹ 838 ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੈਂਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 180 ਦਿਨ ਲਈ ਵੈਲਿਡ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵਾਧੂ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵੀ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਔਰ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਟੈਂਡਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਐਸਟ ਟੈਂਡਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਗ੍ਰੈਂਡ ਵੇਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿੱਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰੱਖਦਾ 1226 ਰੁਪਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਟੈਂਡਰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 838 ਰੁਪਏ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ 1226 ਰੁਪਏ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿੱਟ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਿਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਟੈਂਡਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੀਜੇ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਵੇਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੂਜਾ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ 1.5 ਲੱਖ ਕਿੱਟ ਦਾ 1338 ਰੁਪਏ 'ਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ 1226 ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ 1338 ਰੁਪਏ 'ਚ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਂਡਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਟ ਵਧਾਉਂਦੇ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚਾਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਦਿੰਦੇ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਔਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਟੈਂਡਰ, ਤਿੰਨੇ ਚਾਰੇ ਟੈਂਡਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਔਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਸੇਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੁਆਲਿਟੀ ਔਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ 20 ਆਈਟਮਾਂ ਨੇ, ਸਭ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਨੇ। ਕੁਝ ਮਾੜੀ ਬਹੁਤੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੈ, ਬਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬਿਡ ਖੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਿਡ ਖੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬਿਡ ਖੋਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੋਏਗੀ। ਬਟ ਇਸ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਾ ਔਰ ਤੀਜਾ ਟੈਂਡਰ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰੈਂਡ ਵੇਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਈਵਨ ਡਰੱਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ RTI ਲਗਾਈ ਸੀਗੀ, RTI ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਡਰੱਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਇੱਥੇ ਧਾਂਦਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਦ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਈ ਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ ਕਿ ਹਾਂ ਵਾਕਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਜਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ, ਪੱਕਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਮੇਸ਼, ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ? ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘੁਟਾਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਘੁਟਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਖਿਲਾਰ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਸੀਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਰਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਯਾਚੀਕਾ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਕਰੋ। ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਮਕਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਯਾਚੀਕਾ ਆਈ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਲਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੌਰਵ ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਵਾਈ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੱਟ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਹਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਕਾਫੀ ਗਰਮਾਈ ਆ, ਆਰੋਪ ਪ੍ਰਤਿਆਰੋਪ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਗੌਰਵ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਸਟੇਟਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਗੌਰਵ, ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਜੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਿਪਾਪੋਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੈ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ
ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਯਾਚੀਕਾ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ PIL ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਟੈਂਡਰ ਹੋਇਆ 837 ਰੁਪਏ 'ਚ 940 'ਚ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਕੇ 1300 ਤੋਂ ਪਾਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਧਰ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 700 ਕੁਝ ਰੁਪਏ ਦਾ, ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਕਿੱਟ ਲੈ ਲਿੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ 50 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਵਾਰੀ ਰੀਟੈਂਡਰ ਕਰਕੇ ਉਹ 700 ਦਾ ਕਿੱਟ 1400 ਕੁਝ ਰੁਪਏ 'ਚ ਕਰਕੇ 500 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਕਿੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਏ ਨੇ ਤੇ 3.5 ਲੱਖ ਕਿੱਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 17 18 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਲ 'ਚ ਜੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੱਢੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਘੁਟਾਲੇ। ਕਦੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ, ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ, ਕਦੇ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ, ਕਦੇ ਸੈਂਡ ਮਾਫੀਆ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਫੀਏ ਆਏ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟਾ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਖਿੱਸੇ 'ਚੋਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਡਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ, ਕਰੋਨਾ ਕਿੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਬਹੁਤੀ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਦੱਸੋ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਭੁਗਤਣ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਦਿਓ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੋਗੇ। ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ।